अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं ख़ुज़र याफ़ी और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में मुबीना धांधलियों के इल्ज़ाम में नोटिस। ज़िला मंत्रियाल में वज़ीर रेवेन्यू श्रीनिवास रेड्डी का दौरा, भू-भारती कानून पर आगाही प्रोग्राम में की शिरकत। आदिलाबाद टाउन में बरसों से फुटपाथ पर कारोबार करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को कर दिया गया बर्खास्त, दूसरे मकाम पर मुंतकिल। ज़हीर रमज़ानी, पत्ती मुज्जू और नज़ीर अहमद की आर्जी गिरफ्तारी व रिहाई। ज़हीर रमज़ानी का आदिलाबाद में स्ट्रीट वेंडर्स के इखराज पर एहतजाज, ज़िली इंतज़ामिया और रुकन असम्बली पर की शदीद तनकीद। स्ट्रीट वेंडर्स के साथ इंसाफ की लड़ाई में साथ देने का दिलाया यकीन। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। आदिलाबाद में मजलिसी टाउन सदर नज़ीर अहमद ने फुटपाथ ताजिरों और स्ट्रीट वेंडर्स के मसाइल पर एहतजाज का दिया इंतबाह, आर्जी जगह पर मुंतकिली की मुखालिफत। और अब ख़बरों की तफसील। BRS सरबराह व साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को जस्टिस PC घोष कमीशन की जानिब से नोटिस जारी की गई है। उनके साथ साबिक़ वज़ीर आबूपाशी हरीश राव और मौजूदा BJP के रुकन पार्लियामेंट व साबिक़ वज़ीर इटाला राजेंद्र को भी नोटिसें भेजी गई हैं। कमेटी ने तीनों को 15 दिन के अंदर यानी 5 जून तक कमीशन के रूबरू हाजिर होने की हिदायत दी है। वाज़ेह रहे कि जस्टिस PC घोषण कमीशन कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के तहत तामीर किए गए प्रोजेक्टों में बेज़ाब्तिगियों की तहक़ीक़ात कर रहा है। जब KCR चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त हरीश राव वज़ीर आबूपाशी और इटाला राजेंद्र वज़ीर मालियात के ओहदे पर फाइज थे। इसी पस मंज़र में कमीशन ने इन तीनों को तलब करते हुए नोटिस जारी की है ताकि वो तामीराती व मालियाती फ़ैसलों से मुताल्लिक़ वज़ाहत पेश करें। कांग्रेस MLA अदंकी दयाकर ने BJP पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए उसे बोखला जनता पार्टी का करार दिया। इन्होंने कहा कि चूँकि किशन रेड्डी जैसे रहनुमा BJP में हैं इसलिए तेलंगाना में जुल्म हो रहा है। दयाकर ने कहा कि अगर BJP को सवाल किया जाए तो उन्हें गद्दार वतन करार दिया जाता है। इन्होंने मज़ीद कहा कि अगर साबिक़ वज़ीर आला KCR हरीश राव और इटाला राजेंद्र को कालेश्वरम कमीशन ने नोटिस जारी किया है तो अपोजिशन को गुस्सा क्यों आ रहा है। उनका कहना था कि अगर कुछ गलत नहीं किया तो उन्हें कमीशन के सामने पेश होकर तफसीलात देनी चाहिए। ఈ దేశంలో కాదు ప్రపంచంలో ఒక 3 జెండర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి మేల్, ఒకటి ఫీమేల్, ఒకటి ఇప్పుడు ట్రాన్స్జెండర్స్. మీరు ఏ జెండరో తెలుసుకోరు. మీలాంటి బూతు భాషను వాడే జాతి ఈ భూగోళంలో లేదు. రాహుల్ గాంధీని దేశద్రోహి మీరు అన్నారు అని అంటే మీకంటే లీడర్ ఆఫ్ ది అపోజిషన్ పార్లమెంట్లో ఇది మీ సంస్కృతి. ఎవరన్నా ఆయన కేంద్ర మంత్రి, ఇక్కడ కేంద్ర మంత్రి. మీకు కేంద్ర మంత్రికి మామూలు మొహం లేనివాడు ఉంటాడు కదా సోషల్ మీడియాలో, వాళ్ళకు రోజుకు 100 రూపాయలు ఇస్తారట ఈ సోషల్ మీడియాలో బూతులు పెడితే. అచ్చ తెలుగు బూతులు పెట్టేటోళ్ళని పట్టుకున్నారు, ఒక 100 మందిలో 1000 మందిలో పట్టుకున్నట్టుంది. ఇక వాళ్ళు పెట్టే తిట్లు నేను నా పుట్టుకని చదవగలేదు, నేను 50 ఏళ్ళు దాటొస్తున్నా. కానీ ఇలాంటి నీచ నికృష్టమైన పదాలు వాడుకుంటూ మీరు ఇలా మళ్ళీ మాట్లాడతారు పవిత్రులం మేమని చెప్పి. ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద మీరు చేస్తున్న కామెంట్ చూస్తే థు అనిపిస్తుంది. మిమ్మల్ని చూస్తే బూతు. మీరు మళ్ళీ పవిత్రం అని చెప్పుకుంటారు సిగ్గు లజ్జ లేకుండా. కిషన్ రెడ్డి నడిపిస్తుండా సోషల్ మీడియా, మరి ఇంకెవరైనా నడిపిస్తుండో నాకు తెలియదు. చూస్తానికి ఏమో నల్లికుట్టలాగా కనపడతావు కానీ ఇలాంటి భాషన ఇదా? సిగ్గు లజ్జ ఉందా ఆ భాషతో?
ఎక్కడియో పెట్టిన వెనకటి గడ కట్ చేసి ఇటు కట్ చేసి అటు తీసుకొచ్చి నా మీద ట్రోల్ చేస్తారు. రాహుల్ గాంధీ మీద ట్రోల్ చేస్తారు, మా రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద ట్రోల్ మీరు మీ బతుకంతా ట్రోల్స్ బతికేనా? వానికి మొహం కూడా ఉండదు ఆ పెట్టేటోనికి. వానికన్నా చూద్దాం, వాని మీద కేసు అన్న పెడదామంటే వాని మీద వానికి ముఖం కూడా ఉండదు. వెతికితే మళ్ళీ వాడు మనం కౌంటర్ పెట్టంగానే మళ్ళీ పోతారు. ఇంత నీచాతి నీచమైన బూతు పార్టీ అలా బీజేపీ పార్టీ, నిజంగా బూతు జనతా పార్టీ అది. मंचिरियाल ज़िले में तेलंगाना के वज़ीर रेवेन्यू श्रीनिवास रेड्डी ने दौरा किया। वो भूभारती के हवाले से आगाही प्रोग्राम में शरीक हुए, जहां ज़िले के मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं और अफसरान ने भी शिरकत की। वज़ीर रेवेन्यू ने किसानों को भूभारती कानून के बारे में आगाही फराहम की। इस प्रोग्राम में किसानों और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि यह कानून किसानों के ज़मीन के मसाइल हल करने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म फराहम करता है। ఎమ్మెల్యే గారిని కూడా వేదికపైకి ఆశీర్వదించాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. జిల్లా కలెక్టర్ గారు వేదికను ఆశీర్వదించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు, గౌరవ పెద్దలు, రైతు మిత్రులు, ప్రజానాయకులు కూడా దయచేసి తమ తమ సీట్లలో కూర్చోవాల్సింది. ప్లీజ్ అన్ని వెనుక వైపు సీట్లు ఖాళీగా. గౌరవ ఎమ్మెల్యే బెల్లంపల్లి గారికి వేదికపైకి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాం. వెల్కమ్ సార్. కలెక్టర్ గారికి బొకే ఇచ్చి సన్మానించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. आदिलाबाद का सैयद सलाहुद्दीन को असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर आदिलाबाद गजेटेड ऑफिसर के तौर पर तकर्रुर करने पर साबिक म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी समेत दोस्त व अहबाब ने भरपूर अंदाज में शॉल और गुलपोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। इस मौके पर खुशी का माहौल था और सैयद सलाहुद्दीन को तरक्की देने पर मसरत और फ़ख्र का इजहार किया गया। तहनीत पेश करते हुए इज़्ज़त अफजाई करने पर सैयद सलाहुद्दीन ने दिल की गहराइयों से तमाम दोस्त अहबाब और हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि तमाम मोहब्बतें और एजाज़ात उनके मेहनत और अज़्म का नतीजा है और वो अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाने की भरपूर कोशिश भी करेंगे। इस मौके पर सदर मस्जिद आयशा अताउल्लाह खान, जावेद टीचर, लेक्चरर फजलुर रहमान, तनवीर खान, कलीमुल्लाह, अरबाज खान, सिराज खान, मोहसिन इलेक्ट्रिशियन, जमशीद, नवाज, शहबाज और दीगर मौजूद थे, जिन्होंने इस कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए सैयद सलाहुद्दीन को नेक तमन्नाओं के साथ नए ओहदे पर कामयाबी की दुआएँ दी। बड़ी खुशी की महफिल है, क्योंकि आज हमारे महल्ले के हमारे बड़े भाई सैयद सलाहुद्दीन साहब जो आदिलाबाद एडिट डिपार्टमेंट में प्रमोशन मिला है, उनको एओ की पोस्टिंग, यहाँ पर सभी हमारे जो दोस्त अहबाब हैं आज दिल की गहराइयों के साथ सलू भाई को मुबारकबाद देते हैं और नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। बहुत खुशी की बात है कि ये हमारे महल्ले की शान है और कई लोगों के लिए एक मिसाल भी है कि उनकी जद्दोजहद जो चालू हुई है। हम बहुत छोटे थे जब से हमारे सलू भाई बहुत जद्दोजहद करके यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारी सबकी तरफ से सलू भाई को तहे दिल से फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह आगे भी आप बहुत तरक्की करें। मैं खुशी के मौके पर मैं तहे दिल से हमारा वाइस चेयरमैन साहब ज़हीर भाई, हमारे तनवीर खान साहब का ऑप्शन मेंबर, फजाल साहब लेक्चरर, जावेद साहब टीचर और मेरे सारे सभी साथियाँ जो हम यहाँ पर सदर साहब, हमारे आयशा मस्जिद के सदर साहब, सारे साथियाँ जो एकजुट होकर हम यहाँ पर रहते हैं, एकजुट और रहते, जो भाईचारे का रिश्ता बताए हैं, तहे दिल से मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और उन लोगों से गुजारिश करता हूँ अपने दुआओं में मेरा ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह बुरी नज़र और बदनज़र से बचाए, उसके लिए दुआ चाहता हूँ मैं आपसे। तहनीत के लिए मैं सबका शुक्र अदा करता हूँ।
हल्का असम्बली अदलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला बिला किसी रुकावट के जारी है। इस कैम्प से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तेफादा करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दिल की गहराइयों से दुआएं दे रहे हैं। ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేసావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న. ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు. సీనన్న నీ వెంట आदिलाबाद शहर के मरकज़ी चौराहों पर डिवाइडर के दोनों तरफ सड़क पर कारोबार कर रहे छोटे कारोबारियों को हुक्काम ने बर्खास्त करा दिया। म्यूनसिपल, रेवेन्यू और पुलिस हुक्काम ने इन मकामात पर मौजूद ठेला बंडियों को गणेश थिएटर के खाली इलाके में मुंतकिल कर दिया। वहाँ उन्हें कुरानदाजी के मुताबिक जगहें भी मुख्तस की गई हैं, जैसा कि हुक्काम ने इस बारे में बताया है। इस हवाले से मज़ीद मालूमात हमारे ANN आदिलाबाद रीजनल कोऑर्डिनेटर सत्यनारायण फराहम करेंगे। అంబేద్కర్ చౌక్లో నుంచి గాంధీ చౌక్ వరకు ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఫుట్పాత్పై అక్రమంగా ఉన్నటువంటి ఏవైతే తోపుడు బండ్లు ఉంటాయో తోపుడు బండ్లని ఇటు మున్సిపల్, రెవెన్యూ అలాగే పోలీసు వాళ్ళు ఈరోజు ఉదయం నుంచి ఏదైతే ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలుగుతుందన్న ఉద్దేశంతో ఇక్కడ నుంచి బండ్లు తీసేశారు. ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఆర్డీఓ గారు అలాగే DSP గారు ఉన్నారు. సార్ చెప్పండి, అంటే ఈ అంటే ఏంటి, అంటే ఇప్పుడు దాదాపుగా మరి వీళ్ళకి ఎక్కడ షెల్టర్ చూపించారా, అంటే వీళ్ళకి అందుకు ముందుగా ఏమైనా నోటీసులు ఇచ్చారా, అంటే ఈ ఇక్కడ ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది కలుగుతున్నాయి? ఎస్ సార్, వాళ్ళందరికీ అడ్వాన్స్గా మనము TNGOs బిల్డింగ్లో ఇక్కడ మీటింగ్ పెట్టే జరిగింది. DSP గారు, తర్వాత మున్సిపల్ సిబ్బంది, రెవెన్యూ సిబ్బంది అందరూ కలిసి గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ గారు, గౌరవ SP గారి ఆదేశాల మేరకు, తర్వాత సూచనల మేరకు మేము అక్కడ పెట్టి వాళ్ళకు ట్రాన్స్పరెంట్గా ఏమేమి చేయబోతున్నాం, ఎలా షిఫ్ట్ చేయబోతున్నాం అనేది ఆల్మోస్ట్ 6 months బ్యాక్ మేము మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. మొదటి మీటింగ్, ఆ తర్వాత వాళ్ళు కొంత టైం అడిగితే వాళ్ళకు మళ్ళీ సెకండ్ మీటింగ్ కూడా టైం ఇచ్చిన తర్వాత, పండుగలు ఉన్నాయని అప్పుడు రంజాన్ కానీ లేకుంటే ఉగాది కానీ లేకుంటే మన శ్రీరామ జయంతి కానీ ఉన్నాయి కాబట్టి అవన్నీ కావాలంటే వాటికి కూడా టైం ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు వాళ్ళకు పారదర్శకంగా మనం మొత్తం లాటరీ ఎలా తీస్తాము వాళ్ళు అడిగారు అన్నట్టు, ఒక్క షాప్స్ అన్నీ ఒకే దగ్గర రావాలి, మేము లాటరీ తీస్తే డిఫరెంట్ వస్తారని వాళ్ళే అడిగారు. 99% ఫస్ట్ మీటింగ్లో అందరూ అగ్రీ అయ్యారు. మా దగ్గర వీడియోస్ ఉన్నాయి, ఆ రోజు మాకు వాళ్ళు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సో 99% అగ్రీ అయ్యారు. తర్వాత ఒక 1% కొంతమంది కావాలని దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయడానికి ప్లాన్ చేశారు. సో అది అయినా కూడా మళ్ళీ మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. మీటింగ్ పెట్టి వాళ్ళ ముందే ట్రాన్స్పరెంట్గా లాటరీ తీయడం జరిగింది. లాటరీ వీడియో రికార్డింగ్ కూడా ఉంది. సో ఒక మొత్తం మనకు 8 rows ఉన్నాయి. 8 rowsలో మనం ఒక్కొక్క రోలో 16 షాప్స్, ఆ విధంగా మనం 202 షాప్స్ని మనం అక్కడ తయారు చేయడం జరిగింది. 202 షాప్స్ కూడా ఒక వరుసలో ఫ్రూట్స్ వస్తాయి, ఒక వరుసలో చెప్పులు వస్తాయి, ఇట్లా ఒక వరుసలో వెజిటేబుల్స్ వస్తాయి. అంటే ఒకసారి వెజిటేబుల్స్ కొనడానికి వస్తే అందరూ అక్కడే కొనుక్కోవచ్చు, ఎవరికి గిరాకీ ఇబ్బంది అనేది లేదు. పనులు కూడా అలా అన్ని షాప్స్, అలా రెడీమేడ్ షాప్స్, క్లాత్ షాప్స్, ఇంకా డిఫరెంట్ 17 రకాల కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. అలా మనం డివైడ్ చేయడం చెప్పడం జరిగింది, లాటరీ తీయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ గారి సమక్షంలో కూడా 2 సార్లు మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది.
మళ్ళీ మేము మిగతా కొంతమంది నాయకులతో కూడా మళ్ళీ మీటింగ్స్ ప్రత్యేకంగా మీటింగ్ పెట్టి కూడా వాళ్ళకు చెప్పడం జరిగింది. ఆ విధంగా దాదాపు ఒక 6 మీటింగ్ల వరకు మేము కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి ట్రాన్స్పరెంట్గా చేసిన తర్వాతనే వీటిని షిఫ్ట్ చేస్తాం. వాళ్ళ ప్రత్యామ్నాయంగా గణేష్ థియేటర్ ప్లేస్ అయితే ఓల్డ్ గణేష్ థియేటర్ ప్లేస్ అక్కడ అయితే ప్రస్తుతం సార్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్ట్రీట్ వెండర్స్ అయితే ఫుట్పాత్ పైన ఉన్నటువంటి ఎంతమంది ఉన్నారు? గణేష్ థియేటర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్లేస్లో ఎంతమందికి మీరు వసతి కల్పించారు? మొత్తం ఇక్కడ 208 మంది ఐడెంటిఫై చేసాం. అక్కడ మనం 208 ప్లాట్లు మనము షాప్స్ కోసం తయారించాం. ఇంకా 6 మిగిలే ఉంటాయి మనకు. అది అపార్ట్ ఫ్రమ్ మనకు ఓపెన్ ప్లేస్ కాకుండానే ఓపెన్ ప్లేస్ కేవలం అంబేద్కర్ చౌక్, గాంధీ చౌక్తో ఆగిపోతుందా, లేదా పట్టణంలో ఉన్నటువంటి ఎక్కడైతే స్ట్రీట్ వెండర్స్ ఉంటారో, ఎక్కడైతే ఫుట్పాత్లు ఉంటాయో అక్కడ ఆక్రమణ కూడా తొలగిస్తారు? ఫ్యూచర్లో అది కూడా ప్లాన్ ఉంది. ఖచ్చితంగా మనము చట్టవిరుద్ధంగా ఏవైతే ఉన్నాయో ఇల్లీగల్గా ఏవైతే అవన్నీ కూడా తీసేయడానికి ప్లాన్ చేస్తాం. సార్ ఇక్కడ వీళ్ళు అంటే వ్యాపారులు ఏమంటారు అంటే ఇక్కడ మాకు గిరాకీ ఎక్కువ ఉంటుంది, అక్కడ గణేష్ థియేటర్ దగ్గర గిరాకీ ఉండదేమన్నటువంటి అపోహ వాళ్ళలో ఉంది. అపోహ అంటే ఇప్పుడు అలవాటు కాబట్టి అలా ఉంది. మేము అందుకోసం మీ ద్వారా మీడియా ద్వారా కూడా ప్రచారం చేస్తున్నాం. మీకు కూడా బైట్స్ ఇస్తాం మేము. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీరు కూడా ఇప్పుడు అందుకోసం ఈ బయట ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ప్రజలందరూ కూడా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఇది ఎక్కువ మందికి శ్రేయస్ కోసం ఉద్దేశించబడింది. అలాగని వీళ్ళకి నష్టం చేయాలనే ఉద్దేశం లేదు కాబట్టి వీళ్ళందరూ గణేష్ థియేటర్కి షిఫ్ట్ అవుతున్నారు కాబట్టి దయచేసి అందరూ కూడా కొనుగోలుదారులు అవుతున్నారో ప్రజలందరూ కూడా అక్కడికి వెళ్ళి వీళ్ళ వస్తువులు కొనుక్కోవాల్సిందిగా నేను వాళ్ళందరి తరపున నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. అక్కడ ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు మంచి సౌకర్యాలు ఉంది, పార్కింగ్ ఉంటుంది, ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. సో అది మంచి ప్లేస్, సెంటర్ ప్లేస్. అది గణేష్ థియేటర్ అనేది బిజినెస్ ప్లేసే. ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ పార్కింగ్ కూడా ఉండదు. వాళ్ళు నిలబడి వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది. అక్కడ అలా కాకుండా పార్కింగ్ చేసుకోవడానికి ఎవరైనా వచ్చి ఒక అరగంట సేపు చేయడానికి కూడా అంటే షాపింగ్ చేయడానికి కూడా ఉంది. అలా వీళ్ళలో ఒక అపోహ ఉంది సార్, అంటే ఆయన వసూలు చేస్తారా అంటే బండికి ఇంత ఏమీ వసూలు చేయరు, ఎలాంటి వసూలు చేయరు. తై బజార్ ఏమైనా ఉంటే తై బజార్కి సంబంధించి నామినల్ ఫీజు ఉంటుంది, అంతకు మించి ఏముంటుంది. ఇక్కడ ఎట్లా వసూలు చేస్తారో నామినల్ ఫీజు అంతే ఉంటుంది. వేరే వాళ్ళు ఎవరు కొంతమంది బ్రోకర్లు కానీ అలాంటి వాళ్ళ బెడద కూడా ఉండదు మీకు అని మేము చెప్పడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. అది ఎక్కడైతే మనం చూస్తున్నామో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అయితే అక్కడికి అంటే గణేష్ థియేటర్ దగ్గర వాళ్ళకైతే సౌకర్యం ఎక్కువగా ఉన్నట్టుగా వాళ్ళు చెప్తున్నారు. అయితే కొంతమంది మనతో పాటు స్ట్రీట్ వెండర్స్ కూడా అంటే ఇటు ట్రాఫిక్కు సంబంధించి ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలగకుండా మాత్రమే తాము ఈ చర్యలు చేపడుతున్నామని చెప్తున్నారు. మనతో పాటు మున్సిపల్ కమిషనర్ సిబిఎన్ రాజు గారు ఉన్నారు. ఆ రాజు గారిని అడుగుదాం. సార్ చెప్పండి, అంటే ఈరోజు అకస్మాత్ ఇప్పుడు ఈ స్ట్రీట్ వెండర్స్ని ఏవైతే ఫుట్పాత్లపై ఆక్రమణ ఇంతకుముందే మీరు గతంలో కూడా వీళ్ళ కోసం ఒక ప్రత్యేకంగా ఒక లక్కీ డ్రా ద్వారా అయితే వాళ్ళకి షాప్స్ కేటాయించారు. మరి ఎందుకు అక్కడికి షాప్స్కి వీళ్ళు వెళ్ళలేకపోతున్నారు? అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే దేవచంద్ర చౌక్ నుంచి గాంధీ చౌక్ నుంచి అంబేద్కర్ చౌక్, పంజాబ్ చౌక్, ఇటు శివాజీ చౌక్ లోపల చాలా రద్దీగా ఏర్పడ్డది. దానివల్ల ఇటు షాప్ వాళ్ళ ముందు రావడం, ఇటు పుష్కర్ పెట్టడం వల్ల పబ్లిక్ చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. అలాగే కనీసం ఒక అంబులెన్స్ వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఉంది, ఫ్యామిలీ ఒక 4 వీలర్ వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఉంది. అయితే వీళ్ళకు ప్రత్యామ్నాయం కోసం వీళ్ళు తీమని చెప్పడం జరిగింది. అయితే వీళ్ళు ససీమలు ఒప్పుకున్నందున జిల్లా కలెక్టర్ గారు, ఎస్పీ గారు ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ప్రస్తుతానికి ఉన్న మున్సిపల్ గణేష్ టాకీస్ అక్కడ ఓపెన్ ల్యాండ్ ఉంది, అక్కడ వాళ్ళకి అకామిడేట్ చేసామని చెప్పడం జరిగింది. అన్న వీళ్ళు వినలేదు. అన్న కోట్ల ప్రాపర్టీని కూడా మున్సిపాలిటీ వాళ్ళ కోసం మేము కేటాయించడం జరిగింది. అదే మున్సిపాలిటీకి ఆదాయం వచ్చేవన్నీ కూడా వీళ్ళ కోసం వీళ్ళ ప్రత్యామ్నాయం కోసం వీళ్ళ అన్యాయం చేయకుండా ప్రత్యామ్నాయం కోసం జీవనాధారమైన వీళ్ళకి వాళ్ళ అకామిడేషన్ చేయడం జరిగింది. అయినా ఇలా కొందరు స్వార్థపరులు దీన్ని చేయడం జరిగింది. అయితే పోలీసు తప్పదు తీయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. అంటే ఇప్పుడు దాదాపుగా గణేష్ థియేటర్ స్థలంలో ఎంతమందికి మీరు షెల్టర్ ఏర్పాటు చేశారు? మొత్తం ఇక మేము ఆల్రెడీ ఇక్కడ దేవచంద్ర చౌక్ నుంచి తీయబోతున్న ఈ స్ట్రీట్ వెండర్స్ మనం మొత్తం సర్వే చేస్తే 202 మంది వచ్చిండ్రు. 202 మందికి 6x8 చొప్పున ఒక్కొక్కరికి. ఇది మ్యాక్సిమం బండి 3x5 ఉంటుంది. ఇక మేము 6x8 చొప్పున వాళ్ళకు కేటాయించడం జరిగింది. లక్కీ డ్రా సిస్టమేటిక్ లక్కీ డ్రా ద్వారా ఎవరు ఎక్కడ ఉండాలని చెప్పి లక్కీ డ్రా తీయడం జరిగింది. ఆర్డీఓ ఆధ్వర్యంలో తీయడం జరిగింది. వాళ్ళకి ఎలాంటి అవసరం లేకుండా మంచి స్థలం ఏర్పడడం జరిగింది. అందరూ ఒక్కసారి ఉండొచ్చు. అంటే కొంతమంది వ్యాపారులు ఏమనిపిస్తున్నారంటే అక్కడ ఎంతకాలం ఉంటామో మరి తెలియదు, ఎందుకంటే మళ్ళీ గణేష్ థియేటర్ స్థలం మళ్ళీ ఏదైనా కట్టడం జరిగితే అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడికి పంపిస్తారని అంటున్నారు. అటువంటి అటు అనుమానం అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మేము కౌన్సిల్ తీర్మానం తీసుకుంటాం. తీర్మానం తీసుకొని ఒక జిల్లా కలెక్టర్, ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ మాటిచ్చిన తర్వాత దాన్ని తొలగించే ప్రసక్తి లేదు. ఎందుకంటే పబ్లిక్ దృష్ట్యా, ఎందుకంటే మాకు వచ్చే రెవెన్యూ అంతమంది రెవెన్యూ కాదు, కేవలం మన పబ్లిక్ దృష్ట్యా ట్రాఫిక్ దృష్ట్యా వాళ్ళకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అక్కడికి తొలగించే ప్రసక్తి లేదు. అలాగే ఇంకోటి కూడా ఆరోపిస్తున్నారు, అంటే ఏవైతే డివైడర్స్ ఉన్నాయో డివైడర్స్ చాలా పెద్దగా పెట్టడం వల్ల కూడా కొంత ఏదైతే ట్రాఫిక్ సమస్య తలెత్తుంది అంటున్నారు. అది వాస్తవమే. గత పాలక వర్గము గత అధికారులు చేయడం జరిగింది. ఈ దృష్టికి కరెక్ట్గా తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. ఆ తదుపరి చర్య దీన్ని తగ్గించాలంటే మా ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది ప్రభుత్వ ఆస్తి కాబట్టి, ప్రభుత్వ సొమ్ము కాబట్టి దీన్ని తగ్గించడం అనేది మేము జిల్లా కలెక్టర్కి నివేదిక సమర్పిస్తాం. దాన్ని బట్టి ఫర్దర్ స్టెప్ తీసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ.
థ్యాంక్ యూ సార్. అదే చెప్తున్నారు, ఇక్కడ నుంచి ఏదైతే గణేష్ థియేటర్ వద్దకి పంపిస్తున్నట్టుగా తను మున్సిపల్ కమిషనర్ రాజు గారు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ నుంచి నేరుగా ఇది గణేష్ థియేటర్ దగ్గర దాదాపుగా 202 మందికి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక షెల్టర్స్ గణేష్ థియేటర్ స్థలంలో ఉచితంగా ఎలాంటి అంటే తై బజార్ మాదిరిగా ఎక్కడైతే ఎలా ఇస్తున్నారో అక్కడ కూడా అలాగే తై బజార్ ఇచ్చే విధంగా చేస్తున్నట్టుగా చెప్తున్నారు. ఇందాక చూసాం ఇక్కడైతే అంబేద్కర్ చౌక్ నుంచి గాంధీ చౌక్, అక్కడ నుంచి దేవిచంద్ చౌక్, అటు అశోక్ రోడ్ వరకు ఉన్నటువంటి ఏవైతే ఫుట్పాత్ పైన ఉన్నటువంటి తోపుడు బండ్లు ఉంటాయో తోపుడు బండ్లన్నీ కూడా ఈరోజు ఉదయం ఇటు రెవెన్యూ, మున్సిపల్, పోలీస్ సిబ్బంది వాళ్ళ పటిష్ట బందోబస్తు మధ్య అయితే అక్కడ నుంచి ఖాళీ చేయించి, ఇంతకుముందు ఇక్కడ గణేష్ థియేటర్ ఉంటుండే గణేష్ థియేటర్ కూల్చివేసి ఇక్కడ ఖాళీ స్థలం అయితే ఏర్పాటు చేసినారు. అయితే చాలా విలువైనటువంటి ఈ ఖాళీ స్థలంలో కూడా వీళ్ళ కోసం కేటాయించినట్టుగా ఇటు అధికారులు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ అయితే వాళ్ళ వ్యాపారం సజావుగా సాగేలా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దాదాపుగా అందరు కూడా నెంబర్లు కేటాయించి నెంబర్ల వారీగా ఏవైతే ఆ తోపుడు బండ్లు ఉంటాయో తోపుడు బండ్లకు ఎవరికి ఇబ్బంది కలగకుండా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక నెంబర్ కేటాయించి ఆ నెంబర్లో బండి పెట్టుకొని వ్యాపారం చేసుకునే విధంగా ఏర్పాటు చేసినట్టుగా అటు అధికారులు అయితే మనకు చెప్పారు. అంతేకాకుండా ఇక్కడ వ్యాపారం కొనసాగుతున్నట్టు తామే ప్రచారం కూడా కల్పిస్తామని చెప్పేసి కూడా అధికారులు చెప్తున్నారు. కాబట్టి అందరూ సహకరించాలని ఇటు అధికారులు కోరుతున్నారు. మరోవైపు ఇటు తోపుడు బళ్ళ వ్యాపారుల వాదన మరో రకంగా ఉంది. అయితే వాళ్ళు గత ఎన్నో ఏళ్లుగా మేము అక్కడ వ్యాపారాలు చేసుకుంటున్నట్టుగా చెప్తున్నారు. అయితే అక్కడ గణేష్ స్థలంలో మరి ఏదైతే కేటాయించినటువంటి ఒక గణేష్ థియేటర్ స్థలంలో తమ వ్యాపారాలు సజావుగా సాగుతాయో లేదో అనేటువంటి ఒక అనుమానాన్ని అయితే అటు తోపుడు బళ్ళ వ్యాపారులు అయితే వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కానీ ఇక్కడ అందరికీ న్యాయం జరుగుతుందని చెప్పేసి అయితే అధికారులు అయితే చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం దాదాపుగా అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చినటువంటి బండ్లన్నీ కూడా ఇక్కడ వరుస సంఖ్యలో బండ్లను కేటాయించి షాపులన్నీ కూడా ఒకే దగ్గరికి తీసుకొచ్చి ఒక మార్కెటింగ్ సముదాయాన్ని కల్పిస్తున్నట్టుగా అయితే అధికారులు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం అంబేద్కర్ చౌక్ నుంచి దాదాపుగా గాంధీ చౌక్ నుంచి అంబేద్కర్ చౌక్ వరకు రెండు వైపులా కూడా రోడ్డు పక్కన దాదాపుగా ఆనుకొని ఈ యొక్క బండ్లు అయితే ఉంటుండే. ప్రస్తుతం అయితే ఎలాంటి బండ్లు అయితే లేవు. ఆ బండ్లను పూర్తిగా ఇక్కడ నుంచి పూర్తిగా తొలగించేసి గణేష్ థియేటర్ దగ్గర అయితే ఖాళీ స్థలం ఉందో ఆ ఖాళీ స్థలం దగ్గర ఈ బండ్లను మొత్తం ఇటు రెవెన్యూ అలాగే మున్సిపల్ పోలీస్ సిబ్బంది అంతా కూడా తరలించేశారు. కాకపోతే ఒకటి వాళ్ళకి ఒక అవకాశం ఇవ్వట్టుగా చెప్తున్నారు. మనతో పాటు డిఎస్పీ జీవన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు. సార్ నమస్తే సార్, చెప్పండి సార్. అంటే వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఒక్క రోజు ఛాన్స్ కనుక ఇస్తే మాకు మేము తీసేస్తుంటాం అని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటున్నారు. ఏమంటారు? ఆల్రెడీ గౌరవ కలెక్టర్ గారు, గౌరవ ఎస్పీ గారు 9 నెలల నుంచి వాళ్ళతో డిఫరెంట్ డేట్లో మీటింగ్లు పెట్టడం జరిగింది. వాళ్ళ కౌన్సిలింగ్ చేసి వాళ్ళకి కోరుకున్న విధంగా గణేష్ థియేటర్ ప్లేస్లో లాటరీ సిస్టంలో ట్రాన్స్పరెంట్గా లాటరీ తీసి అలాట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా 90% పీపుల్ అంతా పోవడానికి రెడీ ఉన్నారు. ఒక 10% పీపుల్ మాత్రం మాకు అక్కడ గిరాకీ వస్తూ రాదని ఒక అనుమానంతో వాళ్ళు ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తున్నారు. కానీ అందరూ ఒక దగ్గర ఉంటే గిరాకీ ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. రోడ్ల మీద స్ట్రీట్ వెండర్స్ పెట్టడం అన్నది ఇది ఎప్పటికైనా వాళ్ళకి ఇబ్బంది, పబ్లిక్ కూడా ఇబ్బంది. చాలామంది కంప్లైంట్స్ పబ్లిక్ నుంచి మాకు కంప్లైంట్స్ వస్తున్నాయి. ఎమర్జెన్సీ టైంలో అంబులెన్స్ పోవాలన్నా, ఫైర్ ఇంజన్ పోవాలన్నా చాలా ఇబ్బంది జరుగుతుంది. నేను ఓల్డ్ సిటీలో చూసిన అక్కడ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగితే చాలా ఇబ్బంది. అటువంటి కూడా సిచ్యువేషన్ మా దగ్గర ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగినా ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ హెల్త్ ఉన్నా కానీ అంబులెన్స్ ఫైర్ ఇంజన్ అంటే చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది. ట్రాఫిక్ వాళ్ళు కూడా పెద్ద వెహికల్స్ పోవాలంటే చాలా కష్టమవుతుంది. కాబట్టి అందు గురించి ఎక్కువ మంది ప్రజల ఫెసిలిటీ గురించి ట్రాఫిక్ క్లియరెన్స్ చేయాలనే ఉద్దేశం కొద్దీ మన జిల్లా అధికారులు ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. దీనికి చాలామంది 90% సహకరిస్తున్నారు. ఒక 10% మాత్రం ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళకు కూడా మేము కౌన్సిలింగ్ పద్ధతిలో తీసివేయడం జరుగుతుంది. ఈరోజు తీసివేసిన షాపులు మళ్ళీ ఇక్కడ ఎట్టి వయసు అలౌ చేయము. కొత్త షాపులు కూడా ఎవరు ఇక్కడికి పెట్టడానికి వీల్లేదు. ఎవరైనా మళ్ళీ కొత్త బండ్లు కానీ ఫుట్పాత్ షాపులు కానీ పెడితే వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం. అది అంటే కొంతమంది దాదాపుగా అందరూ ఒప్పుకున్నప్పటికీ కొంతమంది ఒక 10% మంది మాత్రమే దీనికి వ్యతిరేకంగా ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారంటున్నారు. ఆల్రెడీ ఎప్పటి నుంచో జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశానుసారం తాము ఇటు వినియోగదారులతో అలాగే విక్రయదారులతో కూడా మాట్లాడి అలాగే ఇక్కడ వాళ్ళకి లక్కీ ట్రిప్ ద్వారా ఒక స్థలం కూడా ఏర్పాటు చేసినట్టుగా చెప్తున్నారు. వాళ్ళందరికీ ముందస్తుగానే సమాచారం ఇచ్చినట్టుగా కూడా చెప్తున్నారు. అయితే వీళ్ళందరూ ఇక్కడికి మళ్ళీ భవిష్యత్తులో కూడా ఎవరైనా ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ ఈ స్థలంలో కనుక ఏమైనా ఫుట్పాత్లో ఆక్రమించి ఏమైనా బండ్లు పెడితే కనుక చట్టరీత్యా చర్యలు అయితే చేపడతామన్నట్టుగా డిఎస్పీ చెబుతున్నారు. కెమెరా పర్సన్ నర్సింగ్తో సత్యనారాయణ, ANN आदिलाबाद गांधी चौक నుంచి. साबिक म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने भी आदिलाबाद टाउन में बरसों से फुटपाथ
इलाकों में कारोबार करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को बर्खास्त करने पर शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि कंदी श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में इस हसास मसले पर कांग्रेस हाई कमान से रब्ता करने का इन्होंने इरादा ज़ाहिर किया और आदिलाबाद इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाई पर दुख का भी इजहार किया और कहा कि अशोक रोड पर भी ट्रैफिक मसाइल का सामना है, वहाँ के दुकानात को भी बर्खास्त करने ज़िला कलेक्टर से इन्होंने मुतालबा किया। इसके अलावा रुकन असम्बली पायल शंकर को भी ज़हीर रमज़ानी ने तनकीद का निशाना बनाया और औछी सियासत से बाज़ आने का मशवरा दिया और रुकन असम्बली पायल शंकर पर इल्ज़ाम आयद किया कि NTR चौक पर भी ज़ाफ़रानी पार्टी के एक रुकन ने म्यूनसिपल अराजी पर कब्ज़ा किया है, ताहम अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ज़हीर रमज़ानी का कहना था कि गणेश थिएटर में स्ट्रीट वेंडर्स को बग़ैर किसी ज़मानत के आर्जी तौर पर बिठाया गया है, उन्हें मुस्तकिल अराजी मुख्तस करना असल है, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया के दिल में खोट है। इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई करने का इन्होंने इंतबाह दिया। ज़हीर रमज़ानी ने साबिक़ा BRS हुकूमत व साबिक़ BRS वज़ीर की गलत पॉलिसियों का भी तज़किरा किया और अफसोस का इजहार भी किया और स्ट्रीट वेंडर्स के साथ इंसाफ की लड़ाई में शाना बशाना साथ रहने का इन्होंने यकीन दिलाया। हमारे कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब हैदराबाद से आने के बाद हम उनसे बातचीत करने के बाद जो भी करना है अच्छा और पुख्ता काम करेंगे। ये जो परेशानी आज जो आदिलाबाद की है, गुज़िश्ता में जो BRS की हुकूमत यहाँ थी उसमें जो गलत फैसले गलत काम किए गए उनके फ़ायदे के लिए। अब कुछ लोग तो ये भी बोलेंगे आप थे बोल के, लेकिन बहुत बार बताया गया कि ये लोगों को परमिट कुछ करेंगे, लेकिन कभी उसके ऊपर गौर नहीं किया गया। आज पायल शंकर साहब बहुत खुश है क्योंकि उन्होंने ये काम को बहुत ही प्रेशर करके अंजाम दिया। कि मैं उनसे ये भी कहना चाह रहा हूँ कि आदिलाबाद में एक अशोक रोड है, जो आप जहाँ का फुटपाथ निकाले हैं वहीं पर ये रास्ता जाता है। एक ऑटो अगर खड़े रहा तो भी जाने के लिए रास्ता नहीं रहता। यह हालत है अशोक रोड की, वो भी निकालना चाहिए। और आपके आने के बाद, आप MLA बनने के बाद ऐसे बहुत सी चीज़ें आदिलाबाद के अंदर हुई है कि एक मिसाल RNB ऑफिस के सामने जो एक कंटेनर ला के डाला गया है, जिसको कई बार पेपरों में आने के बाद कंप्लीट होने के बाद भी आज तक नहीं निकाला गया। मैं कलेक्टर साहब से यही गुजारिश कर रहा हूं कि आप जिस रास्ते से जाते हो और आते हैं वहां पर भी बहुत सी चीज़ें नहीं हुई है, उस पर भी गौर कीजिए, क्योंकि ये तो बेचारे गरीब लोग थे जो अपने बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए रोड पर कारोबार करते हैं। इनको आप बहुत ही बेदर्दी से निकाले हैं। हम इस ताल्लुक से कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब आने के बाद, हमसे बातचीत करने के बाद, हम जो भी के ऊपर काम करना है वो बिल्कुल एक तरीके से काम करेंगे। और आदिलाबाद में जो काम गणेश थिएटर का इन्होंने बताया कि हम गणेश थिएटर दिए, गणेश थिएटर मैं अभी भी बोल रहा हूँ मीडिया के द्वारा कि गणेश थिएटर का काम ऑलरेडी हो चुका है। इसको लीज पे देने के लिए ऑलरेडी फाइल हैदराबाद में है। ये लोगों को टेम्पररी बोलकर जो तीर्मानम दिए ये कभी भी लोग निकाल सकते। हम यही गुजारिश करें कि आप नीयत अगर आपकी साफ है तो आप इनको परमिट वहाँ पर सेट करना है। मार्केट एरिया है, बिल्कुल आप कोशिश नहीं करके आप डायरेक्ट उठा दिए। ठीक है, इसके लिए हमको जो करना है हम हाईकमान तक जाएंगे कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब आने के बाद, और इसमें जो भी मिसगाइड करके जो भी काम हुआ है उसको हम कंप्लीट करेंगे। और उनके लिए हमारे फुटपाथ पे आदिलाबाद शहर के अंदर जो भी हमारे लोग हैं उनके लिए हम हर हमेशा उनके साथ में रहेंगे और उनको कोई तकलीफ़ नहीं हुए सरकार। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदिलाबाद टाउन सदर नज़ीर अहमद ने सवाल किया कि फुटपाथ ताजिरों और स्ट्रीट वेंडर्स को मुस्तकिल हल फराहम किए बग़ैर फुटपाथ ताजिरों और स्ट्रीट वेंडर्स को आर्जी जगहों पर मुंतकिल करना कितना माकूल है। इन्होंने मंगल के रोज़ फुटपाथ ताजरीन, स्ट्रीट वेंडर्स और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी क़ायदीन के हमरा आदिलाबाद पार्टी दफ्तर में मुनक़्क़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर व इंचार्ज मिनिस्टर सीतक्का और कांग्रेस पार्टी हलका असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी से फुटपाथ ताजिरों और स्ट्रीट वेंडर्स के मसाइल को लेकर मुलाकात की गई। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि फुटपाथ ताजरीन, स्ट्रीट वेंडर्स के मसाइल को नज़रअंदाज कर दिया गया। इन्होंने कहा कि SC, ST, BC और अक़लियती तबक़े के लोग गुज़िश्ता 30 सालों से यहाँ पर कारोबार करके रोज़ी कमा रहे हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबात के दौरान उनके मसाइल हल करने का वादा किया था, लेकिन अब उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया है। इन्होंने वाज़ेह किया कि फुटपाथ ताजिरों और स्ट्रीट वेंडर्स को ज़बरदस्ती आर्जी जगहों पर मुंतकिल किया गया और अगर उनका मुस्तकिल हल ना निकाला गया तो वह मजलिस पार्टी के ज़ेर एहतिमाम बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आदिलाबाद के फुटपाथ के ताल्लुक से ये प्रेस मीट लगाई गई है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे अम्बेडकर चौक, देवी चंद चौक, जितने भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते रहे वहाँ पे फुटपाथ पे लोग जी रहे थे। आज वो लोगों को पूरों को जितने भी बंडियाँ रहने दो, ठेले डब्बे पूरे ले जाके म्यूनसिपाल्टी वाले पुलिस वाले मिलकर गणेश टाकीज जिसको अलर्ट करे बोल के बोले टेम्पररी, वहाँ पर ले आके पूरा सामान डाल दिया। कई लोगों का नुकसान हुआ उसके अंदर। कुछ लोगों के वहाँ पर 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का सामान था। बंडियों पे जो कारोबार करते थे लोग ले जाके वहाँ पे उठा के ट्रैक्टरों में भर के जैसा दिल में आया वैसा फेंक दिया। ये लोगों का बहुत सा नुकसान हुआ और कई दिनों से, ये 3 से 4 महीने से कलेक्टर साहब, एसपी साहब, आरडीओ साहब, म्यूनसिपल कमिश्नर ये हम लोगों को बुला के फुटपाथ वालों से मीटिंग लेकर रोज़ के रोज़ 2 दिन में, 8 दिन में, 4 दिन में बात कर रहे थे। और हम लोगों का हमेशा एक ही मुतालबा था कि वहाँ पर ही रह के फुटपाथ पे कारोबार करने का मौका दीजिए डिवाइडर के ऊपर, या तो फिर अगर देना है गणेश टाकीज के अंदर तो तीर्मानम करके परमिट जगह दीजिए लोगों को। 30-35 साल से ये लोग कारोबार कर रहे हैं वहाँ पे। निर्मल ज़िले के सूफी नगर में वाक़ सनअती पार्क में वाक़ एक पुराने सामान की प्रोसेसिंग गोदाम में अचानक आग लग गई, जिसके नतीजे में आग का हादसा पेश आया। धुएं के बुलंद होने से मकामी लोगों ने फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने हादसे के मकाम पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड के एक अफसर ने बताया कि हमें इत्तला मिलते ही फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया गया और आग को काबू में कर लिया गया। तकरीबन 5 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। ప్లాస్టిక్ తయారు చేసేటువంటి పాత ప్లాస్టిక్ అని ఫ్రిడ్జ్ చేసే మిషన్లందు ఫైర్ అయింది పొద్దున. మా సిబ్బంది వచ్చింది, మేము అందరం వచ్చినాం. వచ్చేటోళ్ళకే ఫైరు కంట్రోల్లో ఉండే, అంటే ప్లాస్టిక్ మొత్తం కాలుతుంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి మిషన్లని మరియు గోదాంలని మొత్తం మేము కాపాడినాం. ఒక వాటర్ ట్యాంక్ అయిపోయింది, ఇంకొక వాటర్ ట్యాంక్ తీసుకురావడానికి వెళ్ళిండ్రు. ఫైర్ లేదు. ఓకే, మా సిబ్బంది వచ్చిండ్రు, అప్రమత్తంగా పనిచేసిండ్రు. ఉంటుండే ఒక 5 లక్షల దాకా. आदिलाबाद में नौजवान कांग्रेस असम्बली नायब सदर सामा रुपेश रेड्डी के सालगिरह की तकरीबात कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं, कारकुनों और हामियों की मौजूदगी में जोश व खरोश से मनाई गई। यह तकरीब बेला मंडल मरकज़ में वाक़ एक निजी फंक्शन हॉल में मुनक़िद हुई, जिसमें मुतअद्दिद रहनुमाओं और हामियों ने शिरकत की और सालगिरह की सामा रुपेश रेड्डी को मुबारकबाद पेश की। सालगिरह तकरीब के मौके पर बड़े पैमाने पर खून अतिया कैम्प का भी इनेकाद किया गया। ఆకాంక్షిస్తూ అన్నగారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ వివిధ కాంగ్రెస్ పార్టీ హలో ఈరోజు ముఖ్యంగా బేలా మండలంలో ఎక్కడ తిరిగినా ఆదివాసీలు కానీ మిగతా నాయకులు కానీ రిమ్స్కి వచ్చినప్పుడు రక్తంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారని నా దృష్టికి
రావడంతో నేను ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. ముఖ్యంగా నాకు అభిమానులు కానీ కార్యకర్తలు కానీ యువకులు కానీ ఎప్పుడు మరి నేను ఇట్లా వాళ్ళతో చర్చించడం జరిగింది మండల నాయకులతోని. మరి అన్న ఇట్లా నా బర్త్డే వస్తుంది, మరి రిమ్స్లో ఇప్పుడు ఎండాకాలం కాబట్టి రిమ్స్లో రక్తం దొరకలేదు, మరి అన్న ఏం చేద్దాం, మరి నాకు బర్త్డే మరి కేకులు ఇవన్నీ సంబరాలు చేసుకుంటే వేస్ట్ అన్న, మరి మంచి కార్యక్రమం ఇది బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంపు పెడదామని ఆలోచిస్తున్నానని మా మండల నాయకులతోని డిస్కషన్ చేస్తే వాళ్ళు మేము ఉన్నాం, నువ్వు ముందుకు రా, 100% మనం విలేజ్ వైజు గ్యాదర్ చేసి పెద్ద మొత్తంలో బ్లడ్ ఇప్పిద్దామని వాళ్ళు చెప్పడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. కార్యక్రమానికి మరి యువకులు మా అక్క సుగుణక్క, గజేందర్ అన్న, శ్రీకాంత్ అన్న మరి వీళ్ళు వచ్చి ఈ కార్యక్రమం కూడా విజయవంతం చేయడంతో నాకెంతో సంతోషం ఉంది. మరి అదేవిధంగా యువకులు కూడా ప్రతి ఒక్కరు నేను అడిగిన వారు ప్రతి ఒక్కరు నేను రక్తం ఇస్తా అని ముందుకొచ్చి ఈరోజు సక్సెస్ చేసినందుకు నాకెంతో సంతోషం. మా తమ్ముడు యూత్ కాంగ్రెస్ ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ సామా రూపేష్ రెడ్డి గారి 36వ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజు అంగరంగ వైభవంగా ఈరోజు అతని జన్మదిన వేడుకలు జరుపుకోవడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఒకటే చెప్తున్నాను, యూత్ కాంగ్రెస్ అంటే సామా రూపేష్ రెడ్డి అంటేనే యూత్ కాంగ్రెస్. ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో ఏ యూత్ కాంగ్రెస్ చేయని విధంగా అతను ఇండివిజువల్గానే ఎన్నో ప్రజల యొక్క కష్టాలను ఆఫీసర్ల దృష్టికి కానీ ప్రభుత్వం దృష్టికి కానీ చేరవేయడము, అదేవిధంగా రిమ్స్ హాస్పిటల్లో ఎవరికైనా రక్తము అవసరం ఉంటే అర్ధరాత్రి కూడా దాదాపుగా సంవత్సరానికి 200-300 యూనిట్లు అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. हिरासुका आदिवासी कौमी प्रधान संगठन के मुशीर सदाराम रानकेश ने ऐलान किया कि वो गोंधी धर्मगुरु हिरासुका की ज़िंदगी पर एक किताब लिख रहे हैं। इन्होंने मंगल को आदिलाबाद शहर के प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस किताब के लिए मुल्क के मुख्तलिफ़ रियासतों में प्रधान समाज के दानिश्वरों से मशवरे किए जा रहे हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि जल्द ही रियासत में प्रधान कौम के दानिश्वरों के साथ भी इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा और उनसे भी मशवरे हासिल किए जाएंगे. जंगोदायना सेवा सेवा, पहाड़ी कुपारलिंगोना सेवा सेवा, काली कंकाली देवीना सेवा सेवा. మొన్నటి రోజున हिरासुका आदिवासी राष्ट्रीय प्रधान उत्थान संघटन మధ్యప్రదేశ్లో పంచవడి ఎందు 11 రాష్ట్రాల ఆదివాసీ ప్రధాన సమాజం ఆదివాసీ ప్రధాన సమాజాన్ని 10 కోట్ల ఆదివాసుల 750 గోత్రాల గురించి हिरासुका पहाड़ी कपार लिंगो जंगूबाई काली कंकाली काली कंकाली धरती का प्रथम संगीत तज्ञ आदिवासी ज्ञानवाद गोंडवाना में प्रथम संक्षेम మార్గదర్శకుడు हिरासुका గారి గ్రంథం 10 రాష్ట్రాల నుండి 15 రాష్ట్రాల వరకు ఈ గ్రంథాన్ని తీసుకుపోవాలని కేంద్ర కమిటీ ఒక ఆదేశాలనుసారం భారతదేశంలో 17 మొన్నటి రోజున 17-18 తారీఖు రోజున మధ్యప్రదేశ్లో పంచమండలో జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా ఛత్తీస్గఢ్, మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, తెలంగాణలో కూడా జరుగుతున్నది కాబట్టి యావత్ భారతదేశంలో
11 రాష్ట్రాల ఆదివాసీ ప్రధాన సమాజాన్ని కాకుండా యావత్ ఆదివాసులకు మేము కోరేది ఒకటి, దాంట్లో భాగంగా తెలంగాణ కోరేది ఒకటి. తెలంగాణలో భాగంగా ఆదివాసీ ప్రధాన సమాజం మేధావులు, పీజీ చేసినోళ్ళు, అట్లాగే మనోహర్ గారు పిహెచ్డి చేసినారు. అలాంటి మేధావులు ఎవరైనా ఉంటే ఈ సంగీత తజ్ఞాని హిరాసుక హిస్టరీని 11 రాష్ట్రాలే కాకుండా యావత్ భారతదేశం 20 రాష్ట్రాలు తీసుకుపోవాలని आदिवासी प्रधान समाजम कोरतुन्नदी। निर्मल ज़िले के तिब्बी अफसरान वेणुगोपाल व दीगर ने कहा कि शदीद गर्मी और नमी के वजह से लोगों को सुबह जल्दी अपने काम मुकम्मल कर लेने चाहिए और दोपहर तक घरों तक पहुंचना चाहिए। ज़िला मेडिकल अफसर के हुक्म पर खानापुर इलाके के सुभाष नगर और कुमरमभीम चौरास्ते में तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। यहाँ मरीज़ों का मुआयना करके उन्हें दवा दी गई। लोगों को बताया कि शदीद गर्मी में बाहर निकलने से जिस्म में पानी की कमी हो सकती है, इसलिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। इस मौके पर ORS के पैकेट्स भी तकसीम किए गए। మన నిర్మల్ జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి ఆదేశానుసార ప్రకారంగా మరియు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం పెంపి డాక్టర్ శివకుమార్ ఆదేశానుసార ప్రకారంగా ఈ సుభాష్ నగర్లో మెడికల్ క్యాంప్ నిర్వహించడం అవుతుంది। గౌరవ AAM అధ్యక్షులు మన జిల్లా కలెక్టర్ గారికి వడదెబ్బ గురించి, ఎండల తీవ్రత గురించి ఆయన కాంప్లైంట్ చేయడం వల్ల మన జిల్లా ఆరోగ్య శాఖ అధికారి గారు మాకు ఆదేశించడం జరిగింది। నేను నిర్మల్ డిప్యూటీ DMHO MPHOగా ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం యొక్క సిబ్బంది సహకారంతో ఈ కార్యక్రమం మెడికల్ క్యాంప్ నిర్వహిస్తున్నాము। ఈ సుభాష్ నగర్లోనే కాకుండా మళ్ళీ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లలో కూడా రెండో టీం అక్కడ మెడికల్ క్యాంప్ నిర్వహిస్తుంది। ఈ మెడికల్ క్యాంప్కు అందరు ప్రజలు దాదాపు ఇప్పటి వరకు ఒక 45 మంది వరకు వచ్చి వారి ORS ప్యాకెట్లు కానీ మరియు ఈ ట్యాబ్లెట్లు కానీ తీసుకువెళ్ళడం జరిగినది। అట్లనే ఆ డబుల్ బెడ్రూమ్లో కూడా చాలా పెద్ద సంఖ్యలో అందరికీ ఈ ORS ప్యాకెట్లు ఇంటింటికి కూడా తిరిగి మా ఆశా కార్యకర్తలు అందజేయడం జరుగుతుంది। खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में मुबीना धांधलियों के इल्ज़ाम में नोटिस। ज़िला मंत्रियाल में वज़ीर रेवेन्यू श्रीनिवास रेड्डी का दौरा, भूभारती कानून पर आगाही प्रोग्राम में की शिरकत। आदिलाबाद टाउन में बरसों से फुटपाथ पर कारोबार करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को कर दिया गया बर्खास्त, दूसरे मकाम पर मुंतकिल। ज़हीर रमज़ानी, पत्ती मुज्जू और नज़ीर अहमद की आर्जी गिरफ्तारी व रिहाई। ज़हीर रमज़ानी का आदिलाबाद में स्ट्रीट वेंडर्स के इखराज पर एहतजाज, ज़िली इंतज़ामिया और रुकन असम्बली पर की शदीद तनकीद। स्ट्रीट वेंडर्स के साथ इंसाफ की लड़ाई में साथ देने का दिलाया यकीन। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। आदिलाबाद में मजलिसी टाउन सदर नज़ीर अहमद ने फुटपाथ ताजिरों और स्ट्रीट वेंडर्स के मसाइल पर एहतजाज का दिया इंतबा, आर्जी जगह पर मुंतकिली की मुखालिफत। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।